ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಓ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಓ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನು 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಯಿತು. அவருக்கு 7ஆம் முத்திரையை உடைத்த போது பரலோகத்தில் ஏறக்குறைய அரை மணி நேரமும் அமைதல் உண்டாயிற்று. ಹಾಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 11 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಘವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೂತನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು, ಅವನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನಂತಿತ್ತು, ಅವನ ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ತೆರೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಅವನು ಕೂಗಿದಾಗ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟವು. ಆ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿದವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಬರೆಯದೆ ಮುದ್ರಿಸು ಎಂದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತಿದ್ದ ದೂತನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತಲೂ 7ನೆಯ ದೂತನು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ದೇವರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು. பின்பு பலமுள்ள வேறொரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். மேகம் அவனை சூழ்ந்திருந்தது, அவனுடைய சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது. அவனுடைய முகம் சூரியனைப் போலவும் அவனுடைய கால்கள் அக்னி ஸ்தம்பங்களைப் போலவும் இருந்தது. திறக்கப்பட்ட சிறு புஸ்தகம் அவன் கையில் இருந்தது. தன் வலது பாதத்தை சமுத்திரத்தின் மேலும் தன் இடது பாதத்தை பூமியின் மேலும் வைத்து சிங்கம் கெர்ச்சிக்கிறது போல மகா சத்தமாய் ஆர்ப்பரித்தான். அவன் ஆர்ப்பரித்த பொழுது 7 இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின. அவ்வேழு இடிகளும் சத்தங்களை முழங்கின போது நான் எழுத வேண்டும் என்றிருந்தேன். அப்பொழுது 7 இடி முழக்கங்கள் சொன்னவைகளை எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். சமுத்திரத்தின் மேலும் பூமியின் மேலும் நிற்கதாக நான் கண்ட தூதன் தன் கையை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி, இனி காலம் செல்லாது, ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவித்தபடி 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊதப் போகிற போது தேவ ரகசியம் நிறைவேறும் என்று. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕರ್ತರಿಂದ ವಚನங்களை ಆಶೀರ್ವದಿப்பாராக. ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் உட்காருவோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்களா? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ நிச்சயமாக ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಯಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? கடந்த வாரம் நம்ம எதை குறித்து தியானித்தோம்? 7th ಅಂಡರ್ ರಿವೀಲ್. 7 ಗುಡುಗುಗಳು ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 7 இடிகள் அது வெளிப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம். ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ நாம் முடிக்கவில்லை, அதை அறிமுகமே ಪಡಿಸಿ இருக்கிறோம். ಆಮೇನ್. ಆಮೆನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ
ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 7 இடிகள் அது வெளிப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அது வெளிப்பட்டிருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. கடந்த வாரத்திலே சில விஷயங்களை நாம் தியானித்தோம். ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. அதை அப்படியே தொடருவோம். ತುವತೈರ ಸಭೆಯ ಯುಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದೆ? தியேத்ரா சபையின் காலம் எவ்வளவு காலம் இருக்கிறது? 1000 ವರ್ಷಗಳು ಅದು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. 1000 ஆண்டுகள் வரைக்கும் கடந்திருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು? கடந்த வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம் நியாய தீர்ப்பு முதலில் எங்கே துவங்குகிறது? ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ? ಮೊದಲು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. நியாய தீர்ப்பு முதல்ல தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்குகிறதா இருக்கிறது. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? அப்படி என்று வேதத்திலே பேதுரு நிருபத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪೇತ್ರನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ, ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಮೊದಲು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. அதாவது தேவனுடைய வீடாகிய நாம் நமக்குள்ளே நியாய தீர்ப்பு துவங்குகிறது முதல்ல. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. அடுத்ததாக அது உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கிறதா இருக்கிறது ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ. அப்படியாக நாம் கடந்த வாரத்திலே தியானித்தோம். ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. கடந்த வாரம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவிதத்தில் நடந்த காரியங்களை குறித்து பார்த்தோம். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. அங்கே நியாயப்பிரமாணத்தின் பிரகாரமாக பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த பிரகாரமாக அந்த நாட்களில் இருந்த ஜனங்கள் ஒரு விபச்சாரத்திலே கையும் களமாக பிடித்து இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அவரை கல்லால் அடித்து கொல்லணுமான்னு கேட்டபோது அவர் தரையிலே நியாய தீர்ப்பு எழுதினார். ಅವರವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அவரவர்களுடைய பாவங்களை குறித்தும் அவர்களுடைய பேரை குறித்தும் அங்கே எழுதினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಳು. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ, ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. அந்த நியாய தீர்ப்பின் வார்த்தையை அவர் தரையிலே எழுதின போது அங்கு இருந்த ஜனங்கள் அதை வாசித்து தங்களுக்குள்ளே மனசாட்சியில் குத்துண்டவர்களாய் கல்லை கீழே போட்டு அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள். அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீயானாலும் வெட்கத்தோடு இயேசுவினிடத்தில் வந்தபோது, ஸ்திரீயை நானும் உன்னை ஒன்றும் பண்ணுவதில்லை, நீ பாவம் செய்யாது என்று சொல்லி அனுப்பினார். ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಅವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕೃಪೆಯು ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿತು. நியாய தீர்ப்பு அவர்களை நியாயம் தீர்க்கிறதா இருந்தது, கிருபை அந்த ಸ್ತ್ರೀயை ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮರಣಾಧೀನವಾದುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. நியாய பிரமாணம் மரணத்துக்குரியது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಆದರೆ ಕೃಪೆಯು ಜೀವವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. கிருபை ಜೀವனை கொடுக்கிறது என்பது வேதம் சொல்லுகிறது. ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ತುವತೈರ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು? தியேத்ரா சபையின் காலத்திலே எவ்வளவு ஜனங்கள் கொல்லப்பட்டார்கள்? 6,80,00,000 ಜನರನ್ನ ತುವತೈರ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ சபை காலத்தில் கொல்லப்பட்டிருப்பதாக ನೋಡ್ತೇವೆ. 6,80,00,000 ஜனம் என்று நாம் கடந்த வாரத்தில் சொன்னோம். அது கூட உங்களுடைய நினைவிலே இல்லை. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೇನ್ ಸರಿ, ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ, ಇರಲಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರು ವೇಶ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தேவன் அந்த விவசாய ஸ்திரியை நியாயம் தீர்த்தார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிದೆ. ತುವತೈರ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಬೇಲ್ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தியேத்ரா சபையின் காலத்திலே நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு இசேபேல் என்ற ஸ்திரியை குறித்து அங்க பார்க்கிறோம். ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, பார்க்கலாம். ತುವತೈರ ಸಭೆಯ ಯುಗ. தியேத்ரா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், அக்கினி ஜுவாலை போன்ற கண்களுக்கு பிரகாசமான வெண்கலம் போன்ற பாதங்களும் முன்னே தேவகுமாரன் சொல்லுகிறதாவது, உன் கிரியைகளையும் உன் அன்பையும் உன் ஊழியத்தையும் உன் விசுவாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ முன்பு செய்த கிரியைகளும் பின்பு செய்த கிரியைகளும் அதிகமாக இருக்கிறது அறிந்திருக்கிறேன். ஆகிலும் உன் பேரில் எனக்கு குறைவுண்டு. எனவெனில் தன்னை தீர்க்கதரிசி என்று சொல்கிற எசேபேல் என்னும் ஸ்திரீயானவள் என்னுடைய ஊழியக்காரருக்கு வேசித்தனம் பண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளை புசிக்கவும்
அவர்களுக்கு போதித்து அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி அவளுக்கு இடம் கொடுக்கிறாய். அவள் மனம் திரும்பும்படியே அவளுக்கு தவணை கொடுத்தேன். தன் வேசி மார்க்கத்தை விட்டு அவளுக்கு மனம் திரும்ப விருப்பமில்லை. இதோ நான் அவளை கட்டில் கிடையாக்கி அவளுடைய விபசாரம் செய்தவர்கள் தங்களுடைய கிரைகளை விட்டு மனம் திரும்பாவிட்டால் அவர்களை மிகுந்த உபத்திரத்திலே தள்ளி அவர்களுடைய பிள்ளைகளையும் கொள்ளுவேன். அப்பொழுது நானே உள்ளந்தரியங்களையும் இருதயங்களையும் ஆராய்கிறவர் என்று எல்லா சபைகளும் அறிந்து கொள்ளும். அன்றியும் உங்கள் ಒவ்வொருவனுக்கும் உங்கள் கிரைகளின்படியே ಬಲನಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸಬೆಲ್ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಸಬೆಲ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ? ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. இந்த இசபெல் ஸ்திரியானவள் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே அது இயற்கையான இசபೆಲ್ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜೀವಿತೆ பார்க்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಸಬೆಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்கே கூட அந்த இசபெலின் ஆவி அந்த தேத்ரா சபையின் காலத்திலே கிரியை செய்தது. அதை குறித்து தேவன் முன்கூட்டியே எழுதியிருக்கிறார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸಬೆಲಳ ಆತ್ಮವು ಆ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಕಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. இது ஏன் எழுதப்பட்டது என்றால் வருகிற நாட்களிலே, அதாவது யோவான் எழுதுவதற்கு முன்பே அந்த 4ஆம் சபை காலத்திலே அந்த இசபெலினுடைய ஆவி கிரியை செய்வதை தேவன் யோவானின் மூலமாக முன்னறிவித்திருந்தார். அது 4ஆம் சபை காலத்திலே அவ்விதமாகவே அது நிறைவேறினது. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದು ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮನ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அங்கே வேதத்திலே பார்க்கும்போது அவளுக்கு மனம் திரும்பும்படியாக நான் தவணை கொடுத்தேன் ಆದರೆ சொல்லுகிறார். ಆದರೆ ಅವಳೇನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮನ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ஆனால் அந்த ஸ்திரீயானவள் தன் வேசி மார்க்கத்தை விட்டு திரும்பவில்லை. அவள் மனம் திரும்பவில்லை. ಅವಳು ಮನ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? மனம் திரும்பும்படியாக அவளுக்கு எவ்வளவு ஆண்டுகள் கொடுக்கப்பட்டது? 1000 ವರ್ಷಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. 1000 ஆண்டுகள் அவளுக்கு மனம் திரும்புவதற்கு தவணை கொடுக்கப்பட்டது. 1000 ವರ್ಷಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮನ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. 1000 ஆண்டுகள் கொடுத்தாலும் கூட அந்த ஸ்திரீயானவள் மனம் திரும்பவில்லை. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. சில வேளையிலே தேவன் ஊழியக்காரர் மூலமாக செய்தியின் மூலமாக நம்மை எச்சரிக்கிறார். ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. நம்மை நாம் ஆராய்ந்து அந்த தேவனுடைய எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கேட்டு நாம் மனம் திரும்பாவிட்டால் அதே விதமாகவே நம்மையும் அவர் கொள்ளுவார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಅಷ್ಟೇ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 23வது வசனத்துல பார்க்கிறோம். அவளுடைய பிள்ளைகளை கொல்லுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? அவளுடைய பிள்ளைகள் என்றால் யார்? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್, ಈ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸೇರ್ತದೆ. உலக கிறிஸ்துவ ஸ்தாபன சபைகள் எல்லாமே அந்த இசபெலுடைய ஆகிய ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் சபையினுடைய பிள்ளைகள். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು கொல்லுவேನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவருடைய மக்களை கொல்லுவேன் என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். ಸರಿ, ಈಗ ಆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕುರಿತು ಕರ್ತನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಕಟಣೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ அந்த விபசார ஸ்திரீயை குறித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17வது அதிகாரத்திலே கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? ಅವಳು ಮಹಾ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவள் மகா வேசி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ರಾಜರುಗಳು ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿದರು. ಅವಳ ಜಾರತ್ವ ಎಂಬ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மேலும் அவளோடு பூமியின் ராஜாக்கள் வேசித்தனம் பண்ணினார்கள். அவளுடைய வேசித்தனமாகிய மதுவை குடித்து அவர்கள் ரத்தத்தினாலும் ரத்தத்தினாலும் வெறி கொண்டிருந்தார்கள். ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮಹಾ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ. இந்த மகா வேசியான ஸ்திரீக்கு மனம் திரும்பும்படி தேவன் தவணை கொடுத்தார். ಗಮನಿಸಿರಿ, ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸೋದಿಲ್ಲ. கவனிங்கள், தேவன் ஒருவரையும் எச்சரியாமல் நியாய தீர்ப்பு செய்ய மாட்டார். ಆಮೆನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஒருபோதும் தேவன் தவறுகிறவர் அல்ல. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. தேவனுடைய அவருடைய
சித்தத்தில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ಕರ್ತನು. வேதத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், அந்த ஸ்திரியானவளுக்கு மனம் திரும்பும்படி தவணை கொடுத்தார், நேரத்தை கொடுத்தார். ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அதே விதமாக நேற்றும் இன்றும் மாறாதவர் எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் மனம் திரும்பும்படியாக நேரத்தையும் காலத்தையும் கொடுக்கிறார். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த காலகட்டங்களிலே நாம் மனம் திரும்பினால் நமக்கு நல்லது, இல்லாவிடில் நாம் நியாய ತೀರ್ಕப்படுவோம். ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತೀರಿಸೋದಿಲ್ಲ. அதனால் தேவன் ஒருவரையும் எச்சரிக்காமல் நியாய ತೀರ್ಪು செய்ய மாட்டார். ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು. அந்த விபசார ஸ்திரீக்கு நீ வேசித்தனம் செய்யாதே என்று சொன்னார், ஆனாலும் அவள் அதையே செய்தாள். ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವಳನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಮಹಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவள் கட்டில் கிடையாக்கி அவளோடு விபசாரம் செய்தவர்களையும் அவர்களையும் கொண்டே கொல்லுவேன் என்று வேதம் எச்சரிக்கிறது. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ಲುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவருடைய பிள்ளைகளையும் கொல்லுவேன் என்று வேதம் எச்சரிக்கிறது. ಆಗ ನಾನು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. நான் உள்ளந்திரியங்களையும் ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் என்று அந்நாளிலே எல்லா சபைகளும் தெரிந்து கொள்ளும். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவரவர்கள் கிரியைகளுக்கு தக்க நான் தீர்ப்பு செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಯಾರನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ? உங்களை என்று சொல்லும்போது அது யாரை குறிக்கிறது? ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. அது மணவாட்டியை குறிக்கிறது. ವೇಶ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿದೆ, வேசிக்கு நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಈಗಲೇ ಅದು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நியாய தீர்ப்பு அவள் மீது ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ. ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು, மகா உபத்திரவ காலத்தில் அவர்கள் நியாய தீர்க்கப்படுவார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, அதுக்கு அப்பொழுது முடிவு உண்டாகும். ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ கர்த்தர் சொல்கிறார், அவர்கள் கிரிகளுக்கு தகுந்த பலனை கொடுப்பேன் என்று. ದೇವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தேவன் ஸ்தாபனத்திலிருந்து ஒரு கூட்ட ஜனத்தை வேறு பிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது யாರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. அந்த வேறு பிரிக்கப்பட்ட அந்த ஜனங்க தான் மணவாட்டிகளாகிய நாம இருக்கிறோம். ஹalleluya ஹalleluya. ಅವರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲ. மணவாட்டிக்கு நியாய தீர்ப்பு இல்லை, ஆக்கணை தீர்ப்பு இல்லை. ಅವರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. அவர்கள் உபத்திரவ காலத்திலே நாம் பிரவேசிக்க மாட்டோம். ಆಮೆನ್. ಅವರು ಉಪದ್ರವ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்காகவே நம்மை தேவன் வேறு பிரித்திருக்கிறார். ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. அந்த வேறு பிரிக்கப்பட்ட அந்த கூட்ட ஜனம் நாமாகி இருக்கிறோம். ஹalleluya ஹalleluya. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಆಗ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. உண்மையாகவே அந்த வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஜனங்களில் நானும் ஒருவன், அவர்கள் ஒருவன் என்றால் ஹalleluya என்று சொல்லுங்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹalleluya. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು தேவனுடைய வீட்டிலே தொடங்குகிறதா இருக்கிறது ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. வேதம் அமிதமாக சொல்லுகிறது. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎಸ್ಕೆಲ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. அதற்கு உதாரணமாக எசேக்கியேல் 9வது அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திருப்புவோம். ಎಸ್ಕೆಲ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ எசேக்கியேல் 9வது அதிகாரத்திலே 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 மற்றும் 6வது வசனத்தை வாசிப்போம். ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಸಹ್ಯವಾದವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಾಕು ಅಂದನು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತರರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕನಿಕರಿಸದೇ ಇರಲಿ, ಕಟಾಕ್ಷಿಸದೇ ಇರಲಿ, ವೃದ್ಧ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಳೆ ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರಿ. ಆದರೆ ಗುರುತು ಯಾವನ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಆಲಯದ ಮುಂದಿದ್ದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. கர்த்தர் அவனை நோக்கி, எருசலேம் நகரம் எங்கும்
உருவப்பை அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அருவறுப்புகளின் நிமித்தம் பெருமூச்சு விட்டெழுகிற மனுஷரின் நெற்றிகளில் அடையாளம் போடு என்றார். பின்பு அவர் என் காதுகள் கேட்க மற்றவர்களை நோக்கி, நீங்கள் இவன் பின்னே நகரமெங்கும் உருவப்போய் வெட்டுங்கள், உங்கள் கண் தப்ப விடாமல் நீங்கள் இறங்காமலும் முதியோரையும் வாலிபரையும் கன்னிகளையும் குழந்தைகளையும் ஸ்திரீகளையும் சங்கரித்து கொன்று போடுங்கள், அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவனையும் கிட்டாதிருங்கள் என்று பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே துவங்குங்கள் என்று என் காதுகள் கேட்க சொன்னார். அப்பொழுது ಅವர்கள் ಆಲಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬೆ ಇರುವ ಮೂಪಿಡத்தில் துவக்கம் பண்ணினார்கள். 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த 9வது அதிகாரத்திலே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு எப்படி தேவனுடைய வீட்டில் தொடங்குகிறது என்பதை வாசித்தோம். ಅದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ 6 ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ. இன்னும் ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ பார்க்கும்போது 6 ಪುರುಷರು இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಆಯುಧವಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ அந்த 6 ಪುರುಷರು ಕರத்திலே வெட்டுகிற ஆயுதங்கள் இருந்தது என்று கொல்லுகிற ஆயுதம் இருக்கிறது என்று இங்கே எழுதியிருக்கிறது. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅಸಹ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು அந்த ಯೆರೂಸಲೇಮಿலே நடக்கிற அருவருப்புகளை குறித்து துக்கித்து அழுது புலம்புகிறார்களோ அவர்கள் மீது அடையாளமிடு என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. 4வது ವಚನದಲ್ಲಿ அதை தான் பார்க்கிறோம். ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಧುವಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? அப்படியானால் மணவாட்டியினுடைய வேலை என்ன? மற்றவர்களுக்காக பாரப்பட்டு பிரார்த்தனை ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. நாம் மற்றவர்களுக்காக பாரத்தோடு விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டியது. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? மற்றவர்களுக்காக நாம் என்ன செய்யணும்? பாரப்பட்டவರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತೋடு ನಾವು ಮற்றவர்களுக்காக ಜெபிக்கணும். ಆಮೆನ್ ಹalleluya. ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ರಾಹಬಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಹಬಳು ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பே ராகாபலின் விசுவாசத்தை குறித்து நாம் தியானித்தோம். அப்பொழுது ராகாப் என்ன செய்தாள் என்பதை எல்லாம் நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ರಾಹಬಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆ ಕೋಟೆ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವಳ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த ராகாப் கோட்டை ராகாப் ஸ்திரியானவள் அங்கே இஸ்ரவேலர்கள் வந்து அந்த எரிகோ கோட்டையை வீழ்த்துவார்கள் என்று அறிந்து உடனே தன்னுடைய குடும்பத்தை எல்லாம் மீட்டுக் கொள்ள அவர்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல பத்திரப்படுத்தி கொண்டார். ஆமென். ಆ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ರು. அவர்கள் குடும்பத்தார்கள் அவளோடு பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருந்தார்கள். ರಾಹಬಳು ವಧುವಿಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಗಾಬ್ ಮಣವಾಟಿಗೆ ಅಡೆಯಾಳವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹalleluya ಹalleluya. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்? ನಾವು விஞ்ஞாபನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು விண்ணப்பிக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ செய்கிறோம். ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಮற்றವர்களுக்காக. ஹalleluya ஹalleluya. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. நாம் ஸ்தாபன சபையில் இருக்கிற முன்கரிக்கப்பட்ட ವ್ಯಕ್ತಿகளுக்காக நாம் ஜெபிக்கிறோம். ஹalleluya ஹalleluya. ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்கள் தங்களை தாங்களே அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ஸ்தாபன சபையிலே நிஜமா உண்மையான வார்த்தையை பின்கொள்வதில் பற்றுக்கொள்வது இல்லை. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்கள் ஒரு விதமான கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ரோமன்ஸ் ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್னுடைய டாக்ட்ரிನ್ல அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. அந்த ஸ்தாபன சபைகளிலே என்ன செய்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி அங்கே கிரியை செய்கிறதை நாம் காண்கிறோம். கிறிஸ்த விரோதிய உபதேசம் கூட ಅದರೊಳಗೆ ಇದೆ. அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசம் அங்கே குடிಕೊಂಡಿருக்கிறதை காண்கிறோம். ಅವರು ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. அவர்கள் வார்த்தைக்குள்ள வர வேண்டும் என்று நாம் மனசாபப்பட்டு துக்கித்து தேவனுடைய சமூகத்திலே ஜெபிக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்படிப்பட்டவர்கள் மீது அடையாளமிடு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறதை இங்க கவனிக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪು ಕೊಡಕಾದ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರಪಟ್ಟು ಜೆபிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது. ಸಭೆಯೊಳಗೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಭೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. அநேகர்கள் சபைக்கு வருகிறார்கள், சபைக்கு வந்து கூட தங்களுடைய ஜீவியத்தை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுப்பதில்லை. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಪಾಲಿಸೋದಿಲ್ಲ.
வார்த்தையை பின்பற்றுவதில்லை. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவர்களுக்கு ஜெபிக்க பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ಮುದ್ರೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೊಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇತರರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. நாம் உண்மையாகவே பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டால் நாம் ஆத்ம பாரமுடையவர்களாಗಿ ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்காக ஜெபிப்போம். ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನಿರ್ತದೆ? ಆತ್ಮಭಾರವಿರುತ್ತದೆ. நமக்கு ஆத்ம பாரம் இருக்கும். ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುದ್ರೆಯು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. அப்படிப்பட்டவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் முத்திரைக்கப்பட்டிருப்பார்கள். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಭಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. நாம் பரிசுத்த ஆவி பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நமக்கு ஆத்ಮ பாரம் இருக்காது. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುತು ಏನು? பரிசுத்த ஆவி பெற்றதின் அடையாளம் என்ன? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. வார்த்தையிலே இருக்கிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಭಾರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇತರರಿಗಾಗಿ. பரிசுத்த ஆவி பெற்றதின் அடையாளம் இந்த வார்த்தையின் பிரகாரமா பார்க்கும்போது நாம் ஆத்மா பாரமுடையவர்களாய் நாம் அவர்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம். ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. வார்த்தைக்கு வர இருக்கிறவர்களுக்காகவும் நாம் தொடர்ந்து பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ஸ்தாபன சபைகள் ஜெபிக்கிற மாதிரி அல்ல. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರೇ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗಳೇನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஸ்தாபன சபைகள் என்ன ஜெபிக்கிறார்கள்? தேவனே இந்தியா தேசத்தை ரட்சியும், விக்கிரக ஆராதனை முற்றிலுமாக அழித்து போடும் என்று இவ்விதமாக ஜெபிக்கிறார்கள். ಭಾರತ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. இந்தியா முழுவதும் விக்கிரக ஆராதனையினாலே நிரம்பி இருக்கிறது, இந்தியாவை ரட்சியும் என்றெல்லாம் அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள். ಈಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. இப்பொழுது அவ்விதமாக அல்ல. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. அப்படிப்பட்ட ஜெபத்தை நாம் ஸ்தாபன சபையில் இருக்கும்போதே பண்ணிட்டோம். ಈಗ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. இப்பொழுது நாம் அந்த விதமான விண்ணப்பத்தை பண்ணுகிற அவசியம் இல்லை. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ஸ்தாபனம் மட்டுமல்லாமல் கிறிஸ்துவர்கள் மட்டுமல்ல, கிறிஸ்துவை அல்லாதவர்களும் இருக்கிறார்கள். ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. கிறிஸ்துவை பேரை கொண்டவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவர்கள் அல்ல. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ஸ்தாபன சபைகள் எல்லோரும் தங்களை கிறிஸ்துவர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்குள்ளே கிறிஸ்து இல்லை, நித்திய ஜீவன் இல்லை. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. நம்முடைய பிரார்த்தனை விண்ணப்பம் வேறு விதமாக இருக்கிறது. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. வார்த்தைக்கு விரோதமாக ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் கிடையாது. ஹalleluya ஹalleluya. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. அவர்கள் பரிசுத்தாவினாலே அபிஷேகிக்கப்பட முடியாது. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತ್ಮ ಭಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. இங்கே பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் ஆத்ம பாரத்தோடு இருந்தார்களோ அவர்களுடைய நெற்றியிலே முத்திரையிடப்பட்டதாக நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಡದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿರಿ, ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. யாரெல்லாம் முத்திரையிடப்படாதவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது இரக்கம் இல்லாமல், முதியவர்கள் சிறியவர்கள் யாவர்களையும் இரக்கம் இல்லாமல் கொல்லுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ವೃದ್ಧ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಳೆ ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 6வது வசனத்தை பார்க்கும்போது முதியோரையும் வாலிபரையும் கன்னிகளையும் குழந்தைகளையும் ஸ்திரீகளையும் சங்கரித்து கொன்று போடுங்கள், அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவரையும் கிட்டாதிருங்கள். ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು? இது எங்கே நியாய தீர்ப்பு தொடங்குகிறது? ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳத்திலே நியாய தீர்ப்பு தொடங்குகிறதாக இங்கே வேதத்திலே ವಾಸಿக்கிறோம். ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ அந்த வார்த்தை சொல்லுது, என்னுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து துவங்குங்கள் என்று அங்கே கர்த்தர் சொல்கிறார். ಆಮೆನ್ ஹalleluya. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗದ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. இங்கே அடையாளமிடப்பட்டிருக்கிற ஆத்மாக்களுக்காகவும் நாம் ஜெபிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಈಗ ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ?
இந்த நியாய தீர்ப்பு எங்கே தொடங்குகிறது? ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳத்திலிருந்து. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸಂದೇಶದೊಳಗೆ ಬಂದಂತ ಆ ವಿಧೇಯವಾಗದಂತ ಆತ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. செய்தியில இருக்கிற செய்தியில வந்து ವಿಧೇಯವಾಗದಂತ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. அதாவது ரட்சிக்கப்படாத ஆத்மாக்களுக்குள்ளே அங்கே கீழ்ப்படியாத ஆத்மாக்களுக்குள்ளே தொடங்குகிறது. ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, சத்தியத்துக்குள்ள வருகிறார்கள், ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, வார்த்தையை கேட்கிறார்கள். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படியாமல் போகிற ஜனங்களுக்குள்ளே நியாய தீர்ப்பு, தேவனுடைய கோபாக்கனை அவர்கள் மீது தொடங்குகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. அங்கே இருந்து நேரடியாக ஸ்தாபன சபைகளுக்கு போகிறது. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. முதல் நமக்குள்ளே, அடுத்தது ஸ்தாபன சபைக்குள்ளே. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು? அப்படியானால் நாம் எவ்வளவு எச்சரிக்கையா இருக்கணும்? ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. வார்த்தையை நாம் மறுதலித்தோமையானால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம் ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು, என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸಂಸ್ಥೆಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ஸ்தாபன சபைகள் இதை புரிந்து கொள்கிறார்களோ இல்லையோ நாம் அறிந்தவர்களா இருக்கணும். ಏಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ஏனென்றால் நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்குகிறதா இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ. வார்த்தைக்குள்ள வந்து பின்மாற்றம் அடைகிறவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾನೆ, ஆனால் தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார். ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ, சில வேளைகளில் நம்மை அவர் கடிந்து ಶಿಕ್ಷಿக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಂದೆಯು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೋ ಅವರನ್ನೇ ಆತನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. வேதம் சொல்லுகிறது, தேவன் யாரை நேசிக்க அன்பு கூறுகிறாரோ அவர்களை சிக்ஷிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ವೇಳೆகளில் நாம் சிக்ஷிக்கப்படுகிறோம். ನಾವು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬಾರದು. அப்பொழுது நாம் துக்கப்படக்கூடாது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಏನೋ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು. ஏனென்றால் தந்தை நம்மை சிக்ஷிக்கிறார் என்று தெரிந்து கொண்டு நாம் மனம் திரும்பி அவரை நேசித்து நாம் வளர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿ, ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು? ಮನ ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. அந்த சிக்ஷையினாலே நம்மை ಸ್ಥಿರப்படுத்தி நாம் மனம் திரும்பி ಜೀವಿக்க வேண்டியவர்களாக. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ. அவர் நம்மை தெரிந்து கொள்ளாவிடில் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம். ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. வார்த்தையை விட்டு பின்மாற்றம் அடைகிறவர்கள் எந்த ஒரு காரணத்தினாலும் அவர்கள் நியாய தீர்ப்புக்கு தப்பிக்கவே முடியாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಯಾವ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ? ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ. அது என்னவாயிருக்கிறது? நியாய தீர்ப்பின் முத்திரை. ಅದು ಈಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. அது இப்பொழுதே தொடங்கி இருக்கிறது. ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. அது உபத்திரவ காலத்தில் அது பரிபூர்ணமடையும். ಈಗ ಗಮನಿಸಿ, ಮುದ್ರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. கவனிகள், முத்திரைகள் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தம் உள்ளதா இருக்கிறது. ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗ್ತದೆ. அது ஒன்று பின் முன்னாக போய்கொண்டதாக இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಎಂಬುದಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಬ್ರನಾಮ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. இப்படிப்பட்டதை தீர்க்கதரிசி பிரணாம் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். ನಂತರ 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ, அடுத்ததாக நாம் 7வது முத்திரையை தியானிக்கும் போது, படிக்கும் போது ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ, அதை வாசித்திருக்கிறோம். 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತನು 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಯಿತು. 8வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். அவர் 7ஆம் முத்திரையை உடைத்த போது பரலோகத்தில் ஏறக்குறைய அரை மணி நேரங்களும் அமைதல் உண்டாயிற்று. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்கே சுமார் அரை மணி நேரமும் பரலோகத்தில் அமைதி உண்டாயிற்று என்று எழுதியிருக்கிறது பார்க்கிறோம். ಇದೇ 7ನೇ ಮುದ್ರೆ. இதுவே 7ஆம் முத்திரையா இருக்கிறது. ಇದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இதிலே ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எழுதியிருக்கிறது. ಆತನು 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲ ತೆರೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಯಿತು. அவர் 7ஆம் முத்திரையை உடைத்த போது
ஏறக்குறைய அரை மணி நேரமும் பரலோகத்தில் அமைதல் ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 10:1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓದೋದಾದ್ರೆ, ಮೇಘವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೂತನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು, ಅವನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನಂತಿತ್ತು, ಅವನ ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. பின்பு வெளிப்படுத்த விசேஷம் 10வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் பார்க்கும்போது, பின்பு பலமுள்ள வேறொரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். மேகம் அவனை சூழ்ந்திருந்தது, அவனுடைய சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது, அவனுடைய முகம் சூரியனைப் போலவும் அவனுடைய கால்கள் அக்னி ஸ்தம்பங்களைப் போலவும் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். ಬಲವುಳ್ಳ ದೂತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಅವನು ಏನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ? ಮೇಘವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. பலமுள்ள தூதனாய் கிறிஸ்து இறங்கி வரும்போது அவர் மேகத்தை தெரித்துக் கொண்டிருக்கிறதாக இங்கே வாசிக்கிறோம். ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಓದುತ್ತೇವೆ. அவருடைய தலையிலே சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது என்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசமாக இருந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಅವರ ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. அவருடைய பாதங்கள் நெருப்பிலே புடமிட்ட வெண்கலத்தை போல இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಈಗ ಮೇಘ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ? மேகம் எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது? ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. மனுஷகுமாரனுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அந்த கிளவுட்ஸ். நம்ம செய்தியில புத்தகத்துல பார்த்திருக்கிற அந்த மேகம். ಆಮೆನ್. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 24:34 ತಿರುಗಿಸೋಣ. எழுதின சுவிசேஷம் 24வது அதிகாரம் 30வது வசனத்தை எடுப்போம். ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಸೂಚನೆಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು, ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರದವರು ಗೋಳಾಡುವರು, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆಯೂ மகாபிரபாவದೊಂದಿಗೂ ಬರುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುವರು. அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தின் மேகங்களோடும் வருகிறதை பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரரும் கண்டு புலம்புவார்கள். ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಗುರುತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்திலே காணப்படும் என்று இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಮಹಾಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மனுஷகுமாரன் மகா வல்லமையோடு மகிமையோடு அவர் வருவார் என்று இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರದವರು ಗೋಳಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. பூமியின் எல்லா கோத்திரத்தாரும் புலம்புவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. ಹಾಗೆ ವೇದವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. அப்படியே அப்போஸ்தலரின் நடவடிக்கை 1வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துக்கு நாம் எடுப்போம். ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಆತನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮೋಡವು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு அவர்கள் பார்த்து இருக்கையில் அவர் உயிரை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். அவர் கண்களுக்கு முன்பாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವೆ ಆತನು ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. இங்கே நாம் பார்க்கும்போது மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது என்று பார்க்கிறோம். ಏನ್ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು? ಏನ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತವ್ರನ್ನ? ಮೇಘವು ಎತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು. மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕರ್ತನು ಆತನು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಮೇಘದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬೇಕು. மேகத்தினால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட கர்த்தர் அவர் மேகங்களுக்குள்ளேயே அவர் வர வேண்டியதா இருக்கிறது. ಅದೇ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಅವರು ಗಲಿಲಾಯದವರೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. கலிலேய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? உங்களிடத்திலிருந்து வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்களுக்கு கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார். ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ? ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ. ஆனால் அவர் எப்படி வருவார்? மீண்டுமாக மேகங்களுக்குள்ளே அவர் மேகங்களினாலே மறைக்கப்பட்டவராகவே வருவார். ಅದೇ 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ. அதுவே 7வது முத்திரையாயிருக்கிறது. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் என்ன சொல்கிறது? ಮೇಘವನ್ನು ಆತನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மேகத்தை அவர் தரித்துக் கொண்டிருந்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಆ ಮೇಘವು ಸುಮಾರು ನಾವು 1963ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮೇಘವು ಎಷ್ಟು ತಾಸಿತ್ತು? 1963ல வந்த அந்த மேகம் வலயம்
அது எவ்வளவு நேரம் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தது? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ஏறக்குறைய அரை மணி நேரம் அந்த மேகம் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்ததாக நாம் செய்தியிலே வாசித்திருக்கிறோம். ಅರಿಜೋನಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 1963ರಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮೇಘವು ಇಳಿದು ಬಂದಿತು. 1963ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி அரிசோனா மாநிலத்திலே அந்த மேகம் இறங்கி வந்தது. ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ ಎಂಬಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ என்கின்ற ஒரு இடத்திலே. ಆಮೆನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು 26ರಿಂದ 28 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ஏறக்குறைய 27லிருந்து 28 நிமிஷம் காலம் அளவு அந்த மேகம் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தது என்று நாம் ಅನೇಕ செய்தியிலே ವಾಸಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಅದು 1963ರಂದು ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಅದು 1963ರಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರಿನದು. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? இது என்னவாக இருக்கிறது? ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. இது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது. ಮತ್ತಾಯ 24:30ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? மத்தேயு 24:30 என்ன சொல்லியிருக்கிறது? ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಗುರುತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அங்கே மனுஷகுமாரனை நாம் வானத்திலே பார்க்க அடையாளமாக காணப்படுவோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮೇಘವು ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಗುರುತಾಗಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. நாம் இப்பொழுது கவனிக்கும் போது அந்த மேகம் என்னவா தெரிகிறது? அது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளமாக காணப்படுகிறது. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖವು ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த மேகத்தை வலதுபுறமாக திருப்பி பாருங்கள், அதுக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முகத்தை நீங்கள் காணலாம் என்று ತಿಳಿಸಿ சொன்னார். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ, நாம் அதை கவனித்திருக்கிறோம். ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ, அது அவ்விதமாகவே இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಉಣ್ಣೆಯಂತೆಯೂ ಹಿಮದಂತೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அவருடைய தலையின் மேலே, அவர் சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது. அவருடைய முகம், ಅವರ ತಲೆ ಬಿಳಿ ಉಣ್ಣೆಯಂತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರ ತಲೆ வெண்பஞ்சை போல இருந்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம். ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1வது அதிகாரம் 15வது வசனம். ಆತನ 14:15 ಆತನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಉಣ್ಣೆಯಂತೆಯೂ ಹಿಮದಂತೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಗಿತ್ತು. ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತೆ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಆತನ ಪಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ ಶುದ್ಧವಾದ ತಾಮ್ರದಂತೆಯೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯು ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சை போலவும் உறைந்த மழையைப் போலவும் வெண்மையாயிருந்தது. அவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலையைப் போல இருந்தது. அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல இருந்தது. அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ள சத்தம் இரைச்சலை போல இருந்தது. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2, 3 ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, இந்த வார்த்தையையும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் எழுதியிருக்கிற 1வது வசனத்தையும் நீங்கள் ஒன்று இணைத்து பார்க்கும் பொழுது 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14, 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. 1வது அதிகாரம் 14, 15 வார்த்தையையும் 10வது அதிகாரம் 1 முதல் 2 வசனத்தையும் நாம் அதை மேட்ச் செய்து பார்க்கும்போது, ಆತನ ಕಾಲುಗಳು ಕಾಯಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಶುದ್ಧವಾದ ತಾಮ್ರದಂತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அவருடைய பாதம் அக்னி ஸ்தம்பத்தை போல, அதாவது நெருப்பிலே சூடப்பாக்கப்பட்ட அந்த இரும்பை போல இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். 10ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಕಾಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. நாம் 10வது அதிகாரங்களை பார்க்கும்போது அவருடைய கால் அக்னி ஸ்தம்பத்தை போல இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ಅದೇ ದೂತನೇ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. யோவான் 1வது அதிகாரத்தில் பத்மதீவில பார்த்த அதே தூதனையே பத்மதீவில 10வது அதிகாரத்திலும் அதே விதமாகவே ಕಾಣப்படுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಉಣ್ಣೆಯಂತೆಯೂ ಹಿಮದಂತೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. இங்கே 14-15 பார்க்கும்போது அவருடைய தலை வெண்பஞ்சை போலவும் மேக ಸ್ತಂಭத்தை போலவும் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். ಆಮೇಲೆ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ? ಆತನ ಪಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ ಶುದ್ಧವಾದ ತಾಮ್ರದಂತೆಯೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯು ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. 15வது வசனத்தை பார்க்கும்போது அவருடைய பாதங்கள்
உலக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல இருந்தது. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಆತನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ 7 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದವು, ಆತನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹದವಾದ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಹೊರಡಿತು, ಆತನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನ ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. 16வது வசனமாக பார்க்கும்போது தமது வலது கரத்திலே 7 நட்சத்திரங்களையும் ஏந்தி கொண்டிருந்தார். அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருவுள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது. அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல இருந்தது என்று வாசிக்கிறோம். ಈಗ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ அப்படியே அது 10வது அதிகாரத்தில் அவருடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವಂತ ಈ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಯಾರು? இந்த 10வது முதலாவது வசனத்துல பார்த்த அந்த பலமுள்ள தூதன் யார்? 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೆಸೆಂಜರ್, ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಗಾರನು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இந்த முதலாவது அதிகாரத்துல பார்த்த அந்த மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவராய் இருந்தவரே இந்த 10வது அதிகாரத்தில் ஒரு பலமுள்ள தூதனாய் காணப்படுகிறார். 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು 7 ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. முதலாவது அதிகாரத்தில் மனுஷகுமாரன் 7 நட்சத்திரங்களை பிடித்து 7 குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவுகிறதை பார்க்கிறோம். 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. 10வது அதிகாரத்திலே அவர் ஒரு பலமுள்ள தூதனாய் இறங்கி வந்திருக்கிறார். ಆತನೇ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் 10வது அதிகாரத்தில் வரும்பொழுது அவர் பலமுள்ள தூதன் என்று எண்ணப்படுகிறார். ಯಾಕೆ ಆತನು ದೂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂದರೆ ஏன் அங்கே அவர் தூதன் என்று எண்ணப்படுகிறார் என்றால் ಆತನು ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಗಾರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. இங்கே 10வது அதிகாரத்தில் அவர் ஒரு செய்தியாளனாக இறங்கி வருகிறார். ಬಲವುಳ್ಳ ದೂತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದು ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. இங்கே 10வது அதிகாரத்திலே பலமுள்ள தூதனாக கிறிஸ்துவே ஒரு செய்தியாளனாக இறங்கி வருகிறது. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. இங்கே ஒரு மாம்சிகமான ஒரு சரீரத்திலே அவர் வரவில்லை. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಅದು ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರೋಣವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಂಸ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರೋಣವಲ್ಲ. அது ஒரு இயற்கையான மாம்ச சரீரத்திலோ அல்லது ஒரு மகிமைக்குரிய குளோரிஃபைட் பாடியிலோ வந்ததாக அல்ல. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. அந்த தூதனுடைய சரீரத்திலே அவர் வந்து வார்த்தை தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக வருவதற்காக அவர் வந்தார். ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, சரியாக கவனியுங்கள். ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ. நீங்கள் கவனிக்காமல் போனால் இதை நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தையிலே எழுதி விடுவீர்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಆತನು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. தேவன் தம்முடைய ரகசியமான காரியங்களை தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சொல்லாமல் ஒருபோதும் ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார். ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಆಮೋಸನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. கவனிப்போம். வேதத்திலே ஆமோஸ் என்ற தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துக்கு வேதத்தை திருப்புவோம். ಆಮೋಸ್ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ஆமோஸ் 3வது அதிகாரத்திலே 7ನೇ ವಾಕ್ಯ 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு தமது ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்யார். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. இது உங்களுடைய இதயத்திலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರಿ. உங்களுடைய இதயமாகிய பலகைகளை இதை எழுதிக் கொள்ளுங்கள். ಆಮೆನ್. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. உண்மையாகவே கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தன்னுடைய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார். ಇದು ದೇವರ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. இதுதான் தேவனுடைய ஒழுங்கு. ಇದು ದೇವರ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. இது தேவனுடைய கிரமம். ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. தேவன் எப்பொழுதும் இவ்விதமாகவே அவர் கிரியை செய்கிறார். இதிலே இருந்து ஒருபொழுதும் தன்னை மாற்றிக் கொள்வதில்லை. ದೇವರ ಕ್ರಮ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆತನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. தேவனுடைய கிரமம் என்னவென்றால் தேவன் ஒரு காரியத்தை பூமியில செய்யணும் என்றால் முதல் அவருடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அந்த காரியத்தை வெளிப்படுத்துவார். ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಆತನು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அந்த ரகசியத்தை தீர்க்கதரிசிகளுக்கு வெளிப்படுத்தாமல் அவர் ஒருபோதும் ஒன்றையும் செய்ய மாட்டார். ஹல்லேலூயா. ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. தேவன் தன்னுடைய காரியத்திலிருந்து விலக மாட்டார். ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಬದಲಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஒரு கால அவர் தன்னுடைய கிரமத்தை மாற்றிக் கொள்வாரானால் அவர் தேவனாக இருக்க முடியாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರು ಆತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಆತನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ஆமென் என்கிறவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது அவ்விதமாகவே செய்கிறவராய் இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೂಡ ಎತ್ತರ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು? ಪ್ರವಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
அப்படியானால் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியது இருக்கிறதா? அதை முதல்ல யாருக்கு அவர் வெளிப்படுத்தணும்? தீர்க்கதரிசிக்கு அதை வெளிப்படுத்தணும். ನಂತರವಾಗಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. அடுத்ததுதான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலே நிகழும். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. இந்த பூமியிலே அவர் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு முதல் அவர் தெரியப்படுத்துகிறார். ಅದು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. அதுதான் தேவன் கிரியை செய்கிற தெரிந்து கொண்ட ஒரு வழிமுறையா இருக்கிறது. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವನು ஒருபொழுதும் தன்னுடைய வழியை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார். ಈಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಆಮೋಸ ಪತ್ರಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7வது வசனத்துக்கு திருப்புவோம். ತಮಿಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. தமிழில் 6வது வசனம். இனி காலம் செல்லாது, ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவித்தபடி 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊதப்போகிற போது ದೇವ ರಹಸ್ಯ ನೆರವೇறும் என்று. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ? ಇನ್ನು ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. என்ன வாசிக்கிறோம்? இனி காலம் செல்லாது, ಸಮயம் இல்லை. ಆಮೆನ್. 7ನೇ ದೂತನು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ದೇವರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು. 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊதப் போகிற போது தேவ ரகசியம் யாவும் நிறைவேறும் என்று இங்கே எழுதியிருக்கிறது. ಆಮೋಸ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇರಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ஆமோஸ் 5வது அதிகார வசனத்தையும் மற்றும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10வது அதிகாரத்தில் இருக்கிற 7வது வசனத்தையும் ஒன்றிணைத்து பாருங்கள். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಯೇ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. தீர்க்கதரிசிக்கு தெரியப்படுத்தியதான் தேவன் அவருடைய கிரியைகளை செய்கிறார். ಪ್ರವಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಏನನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. தீர்க்கதரிசிக்கு தெரியப்படுத்தாமல் வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார். 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಯಿತು. 7வது முத்திரையை உடைத்த போது பரலோகத்திலே ஏறக்குறைய அரை மணி நேரம் அமைதல் உண்டாயிற்று. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ವಾಕ್ಯದ ಬರೋಣವಾಯಿತು. அது என்னவாயிருக்கிறது? அது வார்த்தையினுடைய வருகையா இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்து என்னவாயிருக்கிறார்? வார்த்தையா இருக்கிறார். ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದನು. தன்னுடைய வார்த்தையை தம்முடைய மனவாட்டிக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காகவே தாம் ஒரு தீர்க்கதரிசியை கொண்டு அவர் மூலமாக வந்தார். ಅದೇನಾಗಿದೆ? 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ. அது என்னவாயிருக்கிறது? அது 7வது முத்திரையா இருக்கிறது. ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ஸ்தாபன சபைக்கும் நமக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்னவா இருக்கிறது? ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಆ 2ನೇ ಬರೋಣ ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஸ்தாபன சபைகள் 2ஆம் வருகை ஒரೇ நேரத்தில் நிகழும் என்று சொல்கிறார்கள். ನಾವು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. அது ஒரு ப்ரொசஸிங் முறையில் அது நடக்கிறதாக நாம் விசுவாசிக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಇವರು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದೇ ಸರಿ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. அது ஒரே முறை எல்லாம் நடந்துடும் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಪಡೆಯುವುದರಷ್ಟೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. கண்ணி வைக்கிற நேரத்திலே நாம் மறுரூபமாய் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். ವಾಕ್ಯ ಸರಿನೇ, அந்த வார்த்தை சரிதான், ವಾಕ್ಯವು ತಪ್ಪಲ್ಲ, வார்த்தை ತವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಹಂತವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. அந்த வார்த்தைக்கு 3 ஸ்டெப் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂತಾರೆ. ஸ்தாபன சபைக்காரர்கள் இது ஒரೇ நேரத்தில் நடக்கிற காரியம் என்று சொல்கிறார்கள். ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? அவர்கள் என்ன வார்த்தை சொல்கிறார்கள் தெரியுமா? 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15வது அதிகாரம் 51 ಮತ್ತು 52ನೇ ವಾಕ್ಯ. 51 மற்றும் 52. ಈಗೋ ಮರ್ಮವಾಗಿದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಪಡುವೆವು. ಕಡೆಯ ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯಾಗುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುವಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವೆವು. ತುತ್ತೂರಿಯು ಊದಲಾಗಿ ಸತ್ತವರು ನಿರ್ಲಯರಾಗಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಪಡುವೆವು. இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை, ஆகிலும் கடைசிய காலம் துணிக்கும் பொழுது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் ಎಲ್ಲರೂ ಮರುರೂಪಮಾಕப்படுவோம். ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ
இந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்கும்போது ಕೊನೆ ತುತ್ತೂರಿ ಎಂಬುದಾಗಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இது கடைசி எக்காலம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಈ ತುತ್ತೂರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದೇ ಸರಿ ನಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த எல்லா காரியங்களும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும் என்று ஸ்தாபனக்காரர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅವರು ಏನು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, மத்திய ஆகாயத்திலே ದೂತರು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದ್ತಾರೆ. தூதர்கள் எக்காலத்தை ஊதுவார்கள். ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ. நாம் கூட ஸ்தாபன சபையில் இருக்கும்போது அவிதமாகவே எண்ணிக்கொண்டு இருந்தோம். ದೂತರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ತುತ್ತೂರುಗಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. தூதர்கள் வருவார்கள், எக்காலம் ஊதுவார்கள் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு இருந்தோம். ಬಟ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. உரிய வெளிப்பாடு வேதத்தின் பிரகாரமாக வந்தபோதுதான் தெரிந்தது என்னவென்று. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತುತ್ತೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவர்களுக்கு தெரியல, இந்த எக்காலம் என்றால் என்னவென்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ஆனால் நாம் அதை அறிந்திருக்கிறோம். ತುತ್ತೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. எக்காலம் என்பது என்னவாக இருக்கிறது, அது செய்தியாக இருக்கிறது. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈಗ 7ನೇ ತುತ್ತೂರಿಯು ಊದಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. இப்பொழுது 7வது எக்காலம் ஊதப்படுகிறது. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, அவர்களுக்கு அது புரியவில்லை. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் இயங்குகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, 1963ರಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ஆனால் நாம் அதை அறிந்திருக்கிறோம், அது 1963 தொடங்கி இருக்கிறது. ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ இருக்கிறது, அது நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. ಈಗ ತುತ್ತೂರಿ ಊದಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, இப்பொழுது எக்காலம் ஊதப்பட்டிருக்கிறது. ಇನ್ನು ಸತ್ತವರು ಏಳಬೇಕು, இன்னும் கிறிஸ்துக்குள் மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறோம். ನಂತರ ನಾವು ಮರುರೂಪವಾಗಬೇಕು, அடுத்ததாக நாம் மறுரூபம் அடையணும், ಮರುರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು, நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியது. ಆಗ 2ನೇ ಬರೋಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவரை பார்க்கிற வரைக்கும் 2வது வருகை தொடர்ந்து அவரை சந்திக்கும் போது அது முடிவடைகிறதா. ಈಗ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, இப்பொழுது அது நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಗಮನಿಸಿರಿ, இன்னொரு முறை கவனியுங்கள். 1963ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. 1963 கர்த்தர் இறங்கி வந்தார். ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದ, அவர் எவ்விதமான ரூபத்தில் இறங்கி வந்தார், ಮಾಂಸ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, மாம்சிகமான சரீரத்திலே அல்ல, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದ, வார்த்தையிலே அவர் இறங்கி வந்தார். ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಳಿದು ಬಂದ, யாரிடத்தில் இறங்கி வந்தார், ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದ, யாருக்காக இறங்கி வந்தார், ಪ್ರವಾದಿಗಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದ, தீர்க்கதரிசிக்காக இறங்கி வந்தார், ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ, தீர்க்கதரிசியுடைய கையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படிக்கு வந்தார். அல்லேலூயா. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, தேவன் எப்பொழுதும் தன்னுடைய வழிமுறையை மாற்றிக் கொள்வதில்லை. ಆಮೋಸ 3:7 ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆமோஸில் எழுதப்பட்ட பிரகாரமாக தீர்க்கதரிசிக்கு தெரிவிக்காமல் அவர் ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார். ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಂದ. அதே காரியத்தை தெரிவிக்கிறதுக்காகவே 1963 பலமுள்ள தூதனாய் வந்தார். ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. அது பலமுள்ள தூதனாய் இறங்கின போது அது தொடங்கினது. ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, அது எங்கே முடிகிறது, ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನ ಸಂಧಿಸುವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவரை சந்திக்கும் போது அது முடிகிறது. ஹல்லேலூயா. ಇದು 2ನೇ ಬರೋಣ, இதுதான் 2ஆம் வருகை. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, நம் செய்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் என்னவென்றால், 2ನೇ ಬರೋಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, இன்னும் 2ஆம் வருகை ஆகல, 7ನೇ ಮುದ್ರೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, 7வது முத்திரையும் திறக்கப்படவில்லை, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, எல்லாம் இந்த வார்த்தையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೊದಲನೇ ಬರೋಣನ ಅವರು ತಿಳಿದ್ರೆ 2ನೇ ಬರೋಣವನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. சரியாக பார்க்கும்போது 1வது வருகையை சரியாக புரிந்து கொண்டோமேயானால் 2வது வருகையும் சரியாக புரிந்துவிடும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಗುವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಆತನು ಬಂದ. 1ஆம் வருகையிலே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனித அவதாரத்திலே வந்தார். ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ, முடிந்ததா?
ಇಲ್ಲ. இல்லை. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬರೋಣ ಇರ್ತದೆ? முதலாம் வருகை எதுவரைக்கும் கடந்து சென்றது? ಆತನು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರ್ತದೆ. அவர் கல்வாரி சிலுவைக்கு சென்று, அவர் கல்லறைக்கு சென்று, அவர் உயிரோடு எழுந்து, அவர் எடுத்துக் கொள்ளப்படுத்து மேகங்களில் அவர் மறைந்து கொள்கிற வரைக்கும் முதலாம் வருகை. ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಬರೋಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. மேகம் அவரை எடுத்துக் கொள்கிற வரைக்கும் அது முதலாம் வருகையாகவே இருந்தது. ಮೊದಲನೇ ಬರೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. முதலாவது வருகை சரியாக புரியாமல் போனால் இரண்டாம் வருகையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರ ಮಹಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. தேவனுக்கே மகிமை, தேவனுடைய மகத்தான கிருபையினாலே இரண்டாவது வருகையை நாம் புரிந்து கொள்ளும்படி செய்திருக்கிறார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು? அப்படியானால் இரண்டாம் வருகை எங்கே ஆரம்பமானது? ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು? எங்கே இருந்து ಆರಂಭமானது? ಎರಡನೇ ಬರೋಣ 1963ರಿಂದ ಅದು ಆರಂಭ ಆಯಿತು. 1963 ಇருந்து ಆರಂಭಮಾನது. ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும் அது கடந்து வருகிறது, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. முடிகிறது. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಎರಡನೇ ಬರೋಣವೇ ಆಗಿದೆ. அதுவரைக்கும் அது இரண்டாம் வருகையாகவே இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. நம்முடைய செய்திக்கும் ஸ்தாபன சபையினுடைய செய்திக்கும் ரொம்பவும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது. ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ. நமக்கு இரண்டாம் வருகை குறித்த ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியமாக. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? 3 ಹಂತವಾಗಿದೆ. அந்த இரண்டாம் வருகையிலும் 3 ಸ್ಟೆಪ್ இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? 1ನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறது. என்ன சொல்லுகிறது? 1 தெசலோனிக்கர் 4:16 பாருங்கள். ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷದೊಡನೆಯೂ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿಯೊಡನೆಯೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು. ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು. ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡಲೇ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲವು ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆವು. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்களால் முதலாவது எழுந்தரிப்பார்கள். பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. இது ரொம்ப அழகான வார்த்தையாக இருக்கிறது. ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. இது நமக்கு தேவையானதா இருக்கிறது. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. இது நன்றாக நாம் அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. இதுல அந்த வருகை 3 பாகமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು? ಆಜ್ಞಾಘೋಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. முதலாவதாக ஆராவரம் என்பதை பார்க்கிறோம். ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದ. இரண்டாவதாக பிரதான தூதனுடைய சத்தம் என்று பார்க்கிறோம். ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿ. மூன்றாவதாக தேவ எக்கால சத்தம் என்று பார்க்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು? ಆಜ್ಞಾಘೋಷ. முதலாவது என்ன? ஆராவரம். ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಶೌಟ್. ஆங்கிலத்திலே ஷவுட். ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದ. இரண்டாவதாக பிரதான தூதனுடைய சத்தம். ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ஆங்கிலத்திலே வாய்ஸ் ಆಫ್ ಆರ್ಚೇಂಜಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ. மூன்றாவதாக தேவ எக்கால சத்தம். ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. 3 ಹಂತಗಳು ಇದೆ. 3 ಭಾಗமாக இருக்கிறது. ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಬರೀ ತುತ್ತೂರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஸ்தாபன சபைக்காரர்கள் அந்த தேவ எக்காலத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಇನ್ನು 2 ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? இன்னும் 2 என்னவென்று அவர்களுக்கு தெரியாது. ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಜ್ಞಾಘೋಷ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರನ್ನ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಜ್ಞಾಘೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ஆராவரம் என்பது என்ன செய்கிறது? வேறு பிரிக்கப்பட்ட அந்த சிறு கூட்டத்தை ஒன்றாக இணைக்கிறது. ಇದೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷ. இதுதான் ஆராவரம். ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರನ್ನ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷ.
தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை வேறு பிரித்து ஒன்று சேர்ப்பதுதான் ஆராவரம். ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದ ಏನು? பிரதான தூதனுடைய சத்தம் என்றால் என்ன? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. பிரதான தூதனுடைய சத்தமானது ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின வரைக்கும் இருக்கிற மறைபொருள்களை நமக்கு தெரிவித்து நம்மை தேவனோடு ஒன்று சேர்ப்பதுதான் பிரதான தூதனுடைய சத்தமாக இருக்கிறது. ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವಂತದೇ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. இந்த வெளிப்பாடுகளோடு நம்மை ஒன்றிணைப்பதுதான் பிரதான தூதனுடைய சத்தமாக இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದ ಏನಾಗಿದೆ? பிரதான தூதனுடைய சத்தம் என்னவாಗಿದೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು. பிரதான தூதனுடைய சத்தமானது என்னவா இருக்கிறது? இந்த மணி நேரத்தினுடைய செய்தியிலே நம்மை ஒன்று சேர்க்கிறதா இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೂರನೇದು ತುತ್ತೂರಿ, மூன்றாவது எக்காலம். ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? இது என்ன செய்கிறது? ನಮ್ಮನ್ನ ಮರುರೂಪಪಡಿಸುತ್ತದೆ. இந்த தேவ எக்காலம் நம்மை மறுரூபப்படுத்துகிறது, ರೂಪಾಂತರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. இது நம்ம மறுரூபப்படுத்துகிறது. ಆಗ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು, ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡನೆ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். அப்பொழுது நாம் அவர்களை சந்தித்து அவர்களோடு நாம் மேகங்களுடனே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவரை சந்திப்போம். ಆಗ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. இவ்விதமாக நாம் கர்த்தரோடு இணைந்திருப்போம். ತುತ್ತೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? தேவ எக்காலம் என்றால் என்ன? ಮರುರೂಪವಾಗುವಂಥದ್ದು, மறுரூபமாக்கப்படுகிறது, ಸತ್ತವರು ಎದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು, கிறிஸ்துக்குள் மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழுப்பப்படுகிறது, ಕರ್ತನನ್ನ ಸಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು, கர்த்தரை சந்திக்கிற காரியம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. புரிந்து கொள்ளாமல் போனால் இரண்டாம் வருகை உங்களுக்கு புரியாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಮುದ್ರೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವರಿಗೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ஆகையினாலே இந்நாட்களிலே 7வது முத்திரை திறக்கப்படவில்லை என்ற கூட்டத்தாருக்கு இந்த புரிந்து கொள்ளுதற்குரிய அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறது. ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ஸ்தாபன சபைகளுக்கு 7வது முத்திரையே இல்லை. ஹல்லேலூயா. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ, நாம் தேவனை மத்திய ஆகாயத்திலே சந்திப்போம். ಆದರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஸ்தாபனத்தில் இருக்கிற சில ஜனங்கள் ஆகாயத்தில் சந்திப்பதை மட்டும் சொல்லுகிறார்கள். இன்னும் வேறு விதமாக குழம்பி போயிருக்கிறார்கள். ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಹಂತವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಾರೆ. அதிலும் அந்த 2ஆம் வருகையில 3 பாகம் என்பதும் இந்த ஸ்தாபன ஜனங்களுக்கு புரியவில்லை. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கடைசி பாகத்தை கூட அவர்கள் சரியான முறையிலே அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. 1963ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. 1963ல தானே கர்த்தர் தாமே ஒரு பலமுள்ள தூதனாய் ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ஆரவாரத்தோடு இறங்கி வந்தார். ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ. சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது போல அவர் கர்ப்பித்து சத்தத்தோடு வந்தார். ಆಗ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟವು. அப்பொழுது 7 இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின. 7 ಗುಡುಗುಗಳು ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. இங்கே யோவான் சொல்கிறார், அந்த 7 இடிகள் முழங்கும் போது நான் அவைகள் எழுத வேண்டும் என்று இருந்தேன். ಆಗ 7 ಗುಡುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಬರೆಯದಂತೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು ಎಂದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದವು ಹೇಳಿತೆಂದು ಯೋಹಾನನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்த 7 இடி முழக்கங்கள் சொன்னவைகளை நீ எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று பரலோகத்திலிருந்து உண்டான சத்தத்தை கேட்டதாகவும் அதை முத்திரையிட்டதாகவும் யோவான் சொல்கிறார். ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. சரியாக அந்த விதமான காலகட்டங்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். 7 ಗುಡುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇವೆ. 7 இடிகள் தங்களுடைய சத்தங்களை முழுகி நமக்கு அது என்னவென்று நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷವು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ஆரவாரமும் பிரதான தூதனுடைய சத்தமும் இப்பொழுது நம் மத்தியில இருக்கிறது. ಈ 3 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
இந்த மூன்றும் என்னவா இருக்கிறது ಅದು என்றால், ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. அது செய்தியா இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು 3 ಹಂತವಾಗಿದೆ. அது 3 பாகமாக இருக்கிறது. ಮೊದಲ ಗೀತೆಯನ್ನು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. மணவாட்டியை 3 கட்டத்தில் கொண்டு செல்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. 3 ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. மூன்றும் செய்தியா இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಆಜ್ಞಾಘೋಷ ಅಂದ್ರೂ ಸಂದೇಶನೇ. ஆறாவரமும் செய்திதான். ಎರಡನೇದು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಂದೇಶನೇ. பிரதான தூதனுடைய சத்தமும் செய்திதான். ತುತ್ತೂರಿ ಕೂಡ ಸಂದೇಶನೇ. தேவய காலமும் செய்திதான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ನಾವು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಘೋಷ ನಮಗೆ ಬಂತು. நாம் புரிந்து கொள்ளாத நேர காலகட்டத்திலே நமக்கு ஆறாவரம் வந்தது. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆವು. ஆறாவரத்தின் சத்தத்தின் மூலமாக நாம் ஸ்தாபனத்தை விட்டு வெளியே வந்தோம். ಬಂದಂತ ನಮಗೆ நமக்கு ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡ್ತು. நமக்கு பிரதான தூதனுடைய சத்தம் வெளிப்பட்டது. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. இப்பொழுது நாம் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தினால அனாயிண்டிங் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம். ತುತ್ತೂರಿ, ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ இப்பொழுது தேவ எக்காலம் ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇತ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. இப்பொழுது தேவ எக்காலம் நம்மளுடைய எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு விசுவாசத்துக்கு நம்மளை மறுரூபப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗ್ತೇವೆ. முதலாவதாக நம்ம வார்த்தையை கேட்டு வார்த்தையோடு ஐக்கியமாகிறோம். ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ஸ்தாபனத்தை விட்டு வெளியே வருகிறோம். ವಾಕ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ. நாம் ஸ்தாபனத்தை விட்டு வந்து வார்த்தையோடு உரைக்கப்பட்ட வார்த்தையின் கூடாரத்தோடு நாம் ஒன்றாக இணைக்கப்படுகிறோம். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ 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 ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ஒரு முதிர்ச்சி அடைகிறோம். வார்த்தையை கேட்க 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 வார்த்தையிலே நாம் முதிர்ச்சி அடைகிறோம். ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. நாம் அந்த முதிர்ச்சி அடைகிற பக்குவத்துக்கு நாம் பக்குவமாகிறோம். ಇದು ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. நம் வார்த்தையிலே பரிபூர்ணம் அடையும் போது அழிவிலிருந்து அறியாமையை தெரிந்துக்கொண்டு நாம் உன்னதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ಇದು 3 ಹಂತಗಳಾಗಿದೆ. இதுவே 3 கட்டமாயிருக்கிறது. ಈ 3 ಹಂತಗಳು ಸೇರಿ ಕರ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣವಾಗಿದೆ. இந்த 3 கட்டங்களை சேர்த்து கர்த்தருடைய இரண்டாம் வருகையாயிருக்கிறது. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? அர்த்தமானதுங்களா? ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 1963ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1963 பிரதான தூதனுடைய சத்தம் ஆரம்பமானது. ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. இது தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக ஆரம்பித்தது. ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ. எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலே முடிகிறது. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, எவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಬ್ರದರ್ ಬ್ರಹ್ನಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. தீர்க்கதரிசி பிரணாம் அவர் சொல்லியிருக்கிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த மணி நேரத்துக்காக ஒரு செய்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಆ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ತಂದೆಗಳ ಉಪದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತದೆ. ತಂದೆಗಳ ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ செய்தியானது நம்மை நம்மளுடைய பிதாக்களுடைய விசுவாசத்துக்கு நம்மளை திருப்புகிறது. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. அந்த திருப்புகிறதானது நம்மளுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கேற்ற விசுவாசத்தை உருவாக்குகிறது. ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. அது அந்த விசுவாசத்திலே நமக்குள்ள உருவாக்கி நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறது. ಗಮನಿಸಿ, ಸಂದೇಶವು ಕೊಡಲ್ಪಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. செய்தி கொடுக்கப்படாமல் போனால் ஒருவரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு ஆயத்தமாக முடியாது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಸಂದೇಶ ಬರಬೇಕು. ஆகையால் முதல்ல செய்தி வர வேண்டும். ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಬರೋಣವಾಗಬೇಕು. இரண்டாவது வருகையின் சமயத்தில் வார்த்தையினுடைய வருகை வரணும். ಬ್ರೀಚ್ ಎಂಬಂತ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ போதிங்கள் என்ற பிரீச் என்ற செய்தியிலே ಬ್ರೀಚ್ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ 7 ಸಭೆ ಕಾಲಗಳು ಮತ್ತು 7 ಮುದ್ರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಯಾಂತರ. 7 சபை காலங்களும் 7 முத்திரைகளின் பிளவு என்ற செய்தியிலே ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 74ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ 7 முத்திரை புத்தகத்திலே 74வது பேராகிராஃப் தமிழ் 7 முத்திரை புத்தகத்திலே ಬ್ರೀಚ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 74ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 74வது பேராவிலே ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 44 ಮತ್ತು 46ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ನಡ 7 முத்திரை புத்தகத்திலே 44வது பேரா. ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, ಗಮನಿಸಿ. அதை வாசிக்கிறார் சகோதரர். ಈಗ 7 ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಪುಸ್ತಕವು ಈಗ ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.
7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்ட அந்த புஸ்தகம் அது நம்மளை மீட்கிற புஸ்தகம் ரகசியமாக இருக்கிறது. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்த மீட்பின் புத்தகமாக இருக்கிறது. ಈಗ ಈ ಸಂದೇಶಗಾರನು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ இந்த 7ஆம் தூதன் செய்தியாளன் சத்தம் ಇಡುகிற ಸಮಯத்தில் ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. அந்த தேவனுடைய எல்லா ரகசியங்களும் அந்த சத்தத்தின் நாட்களிலே நிறைவேற வேண்டும். ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂದೇಶಗಾರನು ಇದ್ದಾನೆ. இப்பொழுது அந்த 7ஆம் தூதன் செய்தியாளன் இப்பொழுது இந்த பூமியிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார். ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೂತನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಸಂದೇಶಗಾರನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. அப்பொழுது பலமுள்ள வேறொரு தூதன் இறங்கி வந்தார். ನೋಡಿರಿ, ಈ ದೂತನು ಒಬ್ಬ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ದೂತನಾಗಿದ್ದನು. நன்றாக கவனியுங்கள், இங்கே பூமியிலே ஒரு தூதன் நின்று கொண்டிருக்கிறான். ಸಂದೇಶಗಾರನು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. செய்தியாளன் இங்கே ஒருவன் பலமுள்ள தூதனாய் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறார். ಒಂದು ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡಿರಿ. ஒன்று அந்த வானவிலினுடைய உடன்படிக்கையை கவனியுங்கள். ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. அந்த வானவிலின் உடன்படிக்கை உடையவர் கிறிஸ்துவே மட்டும் ஆகும். 46ನೇ ಪ್ಯಾರ ಕೇವಲ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. தமிழில் 74வது பாராய் சரியாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:14-15 இருந்த விதமாகவே 7 ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾತನು 7 குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவுகிறவராவது ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் வானவில்லு சூழ்ந்தவராயிருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. தீர்க்கதரிசி இது எவ்வளவு அழகாக அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்து பலமுள்ள தூதனாய் இருக்கிறார். ಈತನು 7ನೇ ದೂತನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ. இந்த பலமுள்ள தூதன் ಭೂಮಿக்குரிய 7ஆம் தூதன் இடத்துல வந்தார். ಇದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. இந்த பூமிக்குரிய தூதனாகிய 7ஆம் தூதன் தீர்க்கதரிசி பிரணாம் இடத்திலே தேவனுடைய வார்த்தை வந்ததற்கு இது அடையாளமாக இருக்கிறது. 2 ದೂತರುಗಳು, இந்த 2 தூதரும் 2 ದೂತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. இங்கே 2 தூதர்கள் இருக்கிறார்கள். ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ದೂತ, ஒன்று பூமிக்குரிய தூதன் தீர்க்கதரிசி பிரணாம், 2 ಪರಲೋಕದ ದೂತ, இரண்டாவது பலமுள்ள தூதனாகிய கிறிஸ்து, ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೂತ. பலமுள்ள தூதனாகிய கிறிஸ்து. ಪ್ರಕಟಣೆ 10:1ರಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೂತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் பலமுள்ள தூதனாக வருகிறார். 10:7ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ದೂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೂತನು 7ನೇ ದೂತನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 10வது அதிகாரம் 7வது வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல பார்க்கும்போது பூமிக்குரிய தூதனோடு பரலோகத்திலிருந்து வந்த தூதன் அருகிலே இருவரும் ஒருவர் சந்திக்கிறார்கள். ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. பரலோகத்திலிருந்து அந்த செய்தி தீர்க்கதரிசி இடத்துல வருகிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. 1ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆ ದೂತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? 10வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தில் அந்த தூதன் யாராயிருக்கிறார்? ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೂತ, அது பலமுள்ள தூதன், ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? கிறிஸ்து என்னவாய் இருக்கிறார்? ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்து ವಾಕ್ಯ. வார்த்தையாய் இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. வார்த்தை தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி இடத்துல வர ಅದು வேண்டியது. ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು. அது சரியாக தீர்க்கதரிசி இடத்திலே வந்தது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು. அவருடைய சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது. ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. அது கிறிஸ்துவே அல்லாமல் வேறு ஒருவரும் அல்ல. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, அது இயேசுவான மனுஷன் அல்ல, ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದ ವಾಕ್ಯ, கிறிஸ்துவான வார்த்தையானவர் ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. அங்கே இருக்கிறார், வந்தார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೂತನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் தானே தனது சொந்த உடன்படிக்கையின் தூதனாக இறங்கி வருகிறார். ಆತನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೂತನು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அங்கே உடன்படிக்கையின் தூதன் என்று அங்கு அழைக்கப்படுகிறார். ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಮಲಾಕಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நாம் மல்கியா 3வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே எடுப்போம். ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அங்கே அவர் உடன்படிக்கையின் தூதனானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன், அவன் எனக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான். அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர்
தம்முடைய ஆலயத்துக்கு தீவிரமாய் வருவார். Hallelujah. Amen. ಇಲ್ಲಿ Hallelujah. ಆತನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இங்கே அவர் உடன்படிக்கையின் தூதனாகிறார். ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಆತನೇ ದೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தன்னுடைய சொந்த உடன்படிக்கைக்கு அவரே தூதனாயிருக்கிறார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರ ತರಬೇಕು? ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ತಿರ ತರಬೇಕು. அந்த அவருடைய சொந்த உடன்படிக்கையை தன்னுடைய தீர்க்கதரிசியாகிய பிரணாம் இடத்திலே அவர் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. இயேசு கிறிஸ்து மனித அவதாரத்திலே பூமிக்கு வரவில்லை. ಆತನು ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದ. வார்த்தையின் ரூபத்தில் வார்த்தையின் சரீரத்திலே அவர் தீர்க்கதரிசனத்திலே வந்தார். Hallelujah. ஹalleluya. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? புரிந்து கொண்டீர்களா? ಆಮೆನ್. ஆமென். ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. அடுத்த வாரம் இதை நாம் இன்னும் கடந்து செல்வோம். Hallelujah. ஹalleluya. ಇನ್ನೂ ಅದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. இன்னும் அது முடியல. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ. இன்னும் ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು இருக்கிறது. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இன்னும் வர வாரங்களில் இது தியானிப்போம். ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. நாம் இதை எவ்வளவு தியானித்தாலும் அது நமக்கு போதுமானதாக இருக்காது. Hallelujah. ஹalleluya. ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. இன்னும் கேட்கணும் என்று நமக்கு இருக்கும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ஏனென்றால் வார்த்தையின் வெளிப்பாடு அந்த விதமாயிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. கர்த்தர் உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் எழுந்து நிற்போம். Hallelujah. ஹalleluya. 1963ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದ. 1963 அவர் இறங்கி வந்தார். ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ? அது எப்பொழுது முடிகிறதா இருக்கிறது? ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನ ಸಂಧಿಸುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவரை சந்திக்கும் பொழுது அது முடிகிறதா இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರೋಣ. நாம் ಆಯತமாகவே இருப்போம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் எங்கே நாம் சரிப்படுத்திக் கொள்ளணுமோ ಅங்கே சரிப்படுத்திக் கொள்வோம். ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಶಾಂತಿಯು, ಸಮಾಧಾನ, ಐಕ್ಯವು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಇಂದು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.